तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चेनल में। तो आज विडियो में आपणे 11 नवेम्बर थी लईने 21 नवेम्बर सुधीना अगत्यना करंट अफेर्सना प्रश्न आ विडियो में जोवाना छे। तो विडियो में छे शरूआतथी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो अने विडियो ने तमारा मित्रों साथे अवश्य शेर करजो। तो चलो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो पहलो प्रश्न छे कि भारतનું प्रथम डिजिटल आदिवासी स्वतंत्र सेनानी संग्रहालयનું જે છે ક્યાં બનાવવામાં આવ્યું છે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે, છત્તીસગઢ ખાતે છે મિત્રો આનું છે આ સંગ્રહાલય બનાવવામાં આવ્યું છે। અહીં તમે તસવીરમાં જોઈ શકો છો આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા છે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં બહુપતિત્વ પર પ્રતિબંધ મૂકતું बिल रजू करवामां आव्युं छे? तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन सी आवशे, आसाम राज्य में छे आ बिल छे तेने मंजूरी आपवामां आवी छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे के स्टारलिंक सेटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड साथे करार पर हस्ताक्षर करनार प्रथम राज्य क्यू बन्युं छे? तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन बी आवशे, महाराष्ट्र राज्य छे प्रथम बन्युं छे। त्यारबाद गुजरात सरकारे मावठाना कारणे पाकने थयेला भारे नुकसानने ध्यानमां लई खेडूतो माटे केटला रूपियानुं सहाय पेकेज जाहेर कर्युं छे? तो जवाब आवशे आमां ऑप्शन ए आवशे, 10,000 करोड़ रूपियानुं सहाय पेकेज छे ते सरकार द्वारा छे आ मावठा माटे छे ते जाहेर करवामां आव्युं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो वर्ष 2025 नो बुकर प्राइज छे ते कोणे जीत्यो छे? तो जवाब आवशे आमां ऑप्शन बी, डेविड झाले छे तेमणे आ जे छे जे 2025 नो बुकर प्राइज छे जीत्यो छे। बाजुमां तेनी पुस्तक तमे जोई शको छो, फ्लेश करीने लखेलुं छे। त्यारबाद IUCN द्वारा तेना ताजेतरना वैश्विक रिव्यू में कोने गुड रेटिंग आपवामां आव्युं छे? तो जवाब आवशे ऑप्शन ए आवशे, कंचनजंगा नेशनल पार्क ने छे गुड रेटिंग आपवामां आव्युं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे કે વડાપ્રધાનની નવેમ્બર 2025ની ભૂટાન મુલાકાત દરમિયાન કો હાઇડ્રોલિક પ્રોજેક્ટ ઉદ્ઘાટિત થયો હતો અને તેની ક્ષમતા કેટલી છે? તો જવાબ આવશે પુનાતસાગચુ નામ 2 છે એનું નામ છે અને ક્ષમતા 1020 મેગાવોટની રહેલી છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ટાઈમ આઉટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ તાજેતરમાં એશિયાના સૌથી ખુશ શહેરોની યાદીમાં प्रथम क्रमे छे ते क्यू शहर रह्यु छे? तो जवाब आवशे आमां ऑप्शन ए, मुंबई शहर छे प्रथम क्रम पर आमां रह्यु छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे के ताजेतरमां कोणे केरोमां योजायेली ISSF वर्ल्ड चेम्पियनशिप में मेन्स 10 मीटर एयर पिस्तोल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत्यो छे? तो जवाब आवशे ऑप्शन ए आवशे, सम्राट राणाए जीत्यो छे। त्यारबाद आदिवासी समुदायों ने ध्यान में राखी व्यापक जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करनार भारतनु प्रथम राज्य क्यू बन्युं छे? तो जवाब आवशे आमां ऑप्शन ए छे, गुजरात राज्य बन्युं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे के UN वोटर कन्वर्जेशन में जोड़ानार प्रथम दक्षिण एशियन देश क्यो बन्यो छे? तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन डी, बांग्लादेश देश बन्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे કે તાજેતરમાં ઈસરો દ્વારા કરવામાં આવેલી સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ મંગળયાન 2 મિશન ક્યારે લોન્ચ થશે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, વર્ષ 2030 માં છે આને લોન્ચ કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે સંશોધિત ભારત નેટ યોજનાને તેના સમગ્ર પ્રદેશમાં સફળતાપૂર્વક લાગુ કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય ક્યુ બન્યું છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, पंजाब राज्य। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि छठा नेशनल वोटर एवोर्ड्स 2025 में जल व्यवस्थापन अंतर्गत श्रेष्ठ राज्य में गुजरात केटलामा स्थाने छे? तो जवाब आवशे ऑप्शन बी आवशे, गुजरात बीजा स्थान पर रह्यु छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि बहरीन में मनामा खाते आयोजित 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारते क्यू स्थान मेळव्युं छे? तो जवाब आवशे ऑप्शन सी आवशे, भारते आमां छठ्ठुं स्थान मेळव्युं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे
કે અમદાવાદ પુસ્તક મેળો 2025 ક્યાં આયોજિત થયો છે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે છે આ અમદાવાદ પુસ્તક મેળો 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં ભારતીય બીજ સહકારી લિમિટેડ એ ખેડૂતોના સશક્તિકરણ અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં સુધારા માટે કઈ ડેરી સાથે જે છે સમજૂતી કરાર એટલે કે MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન એ આવશે, બનાસ ડેરી ખાતે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે પેટન્ટ ફાઇલિંગની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વનો કેટલામો સૌથી મોટો દેશ બન્યો છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 6થા નંબરનો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં કયા સ્થળે ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાંખો વચ્ચે સંયુક્ત કામગીરીમાં સુમેળ વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આયોજિત ત્રિસેવા કવાયત TSE 2025 યોજાઈ છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન ડી, પોરબંદર ખાતે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં શેખા અલ નોવાઇસને UN ટુરિઝમના પ્રથમ મહિલા વડા તરીકે નીમવામાં આવ્યા છે, તો તેઓ કયા દેશના છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન ડી આવશે, તેઓ UAE દેશના રહેલા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતમાં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ શિક્ષણના પિતામહ પ્રોફેસર વી રામનનું છે નિધન થયું છે, તો તેમણે સાયન્સ અને કોમર્સના સ્નાતકો માટે કયા પ્રોગ્રામની રચના કરી હતી? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન બી આવશે, MCA જે પ્રોગ્રામની રચના કરી હતી. ત્યારબાદ 100% સાયબર ફ્રોડ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ ધરાવતું ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન એ આવશે, ગોવા રાજ્ય. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુએ છે કયા આફ્રિકન દેશની મુલાકાત લીધી છે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે, ઉપરોક્ત બંને એટલે કે અંગોલા અને બોત્સવાના આ બંને દેશોની મુલાકાત, જે આફ્રિકન દેશો છે તેની મુલાકાત છે આપણા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા છે તે લેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ અંબાજી માર્બલની GI નોંધણી કોના નામે કરવામાં આવી છે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, અંબાજી માર્બલ ક્વેરી એન્ડ ફેક્ટરી એસોસિએશનના નામ ઉપર છે આની નોંધણી છે તે કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતની ડિજિટલ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવા માટે રાજ્યનું સૌપ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ડેટા સેન્ટર ક્યાં બનાવવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન સી આવશે, ગિફ્ટ સિટી ખાતે છે બનાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં કોણે 3,800થી પણ વધુ જરૂરિયાતમંદ બાળકોની હૃદયની સર્જરીને છે ભંડોળ પૂરું પાડવા બદલ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ અને લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન બી આવશે, પલક મુન્ચાલે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને કઈ કોર્ટ દ્વારા ફાંસીની સજા ફટકારાઈ છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન ડી, ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા છે તે ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે PM જનમન મિશનના અમલીકરણમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં કયા ક્રમ ઉપર છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન એ, ગુજરાત છે આમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર રહ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં કયા શહેરમાં 13થી લઈને 16 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન 13મા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન માર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન સી આવશે, ગંગટોક ખાતે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઇસરોએ ચંદ્રયાન 4ને માટે સરકારી મંજૂરી મળી ગઈ છે, તો તે ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, વર્ષ 2028માં લોન્ચ કરવામાં આવશે.